सब कुछ एमसी दी परमेश्वर का धन्यवाद आ कि परमेश्वर ने एक बार फिर तुहाडे सामने रूबरू होने का फजल दिता वा। आइए सब अखां नूं बंद करिए, असीं प्रार्थना च जावांगे। जीवित परमेश्वर, सामर्थी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सृष्टि नूं बनाउण वाले पिता, असीं तुहाडा थैंक्स करदे हां अज दे दिन और समय दे लई। जीवित परमेश्वर, अज दा जो वचन पवित्र आत्मा द्वारा बोलिया जावे, जो तुसीं अज दा वचन अपने दास नूं दिता वा प्रभु, मैं तेरे दास होने दे नाते नाल वो वचन नूं तेरे लोकां नाल साझा करन लई जा रहा। अज यूट्यूब दे रजीए और फेसबुक दे रजीए इस माध्यम दे राही अज दा वचन जिन्हां लोकां दे तक पहुँचे, यीशु दे नाम दे च उन्हां दे जीवन जिंदगियां बदल जाण और हर तरह दी कमजोरियां उन्हां दे जीवन दे विचों चलिए जाण। पवित्र आत्मा एक दे जीवन दे विच कार्य करे, जिन्ने लोग सुन 30 नहीं 60 नहीं सगों पूरे 100 गुणा फल लैके आउण। पवित्र आत्मा उन्हां दे जीवन दे विच कार्य करे, यीशु के सामर्थी पवित्र नाम च मंगदे दुआ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आ कि परमेश्वर ने फिर तुहाडे सामने अपने वचन नूं दे के और तुहाडे रूबरू होने का फजल दिता वा। उस परमेश्वर का असीं धन्यवाद करदे हां। अज दा जिहड़ा साडा टाइटल है, असीं पवित्र बाइबल चों पढ़ के और पवित्र वचनां दे द्वारा गल करांगे, क्योंकि प्रभु का वचन सानूं की सिखाउंदा वा। अज दा साडा टाइटल आ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता तो मंगांगा, वो तुहानूं दूजा सहायक बख्शेगा। अज सानूं दूजे सहायक की जरूरत आ। वो दूजा सहायक अर्थात सच्चाई का पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हर सेवक दे अंदर, हर सेवक नूं पाउणा बहुत जरूरी आ। हर सेवक दे अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी आ। हर बलीवर दे कोल, हर विश्वासी दे पास पवित्र आत्मा का आउणा होना बहुत जरूरी आ और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना बहुत जरूरी आ। बिना पवित्र आत्मा दे असी चल फिर नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा दे असी आराधना नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल सानूं सिखाउंदा आ कि बाइबल च लिखिया सारी जिहड़ी लिखत जिहड़ी आ ये पवित्र आत्मा के द्वारा आ। सारी बाइबल जिहड़ी आ ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई आ। जिन्ने परमेश्वर के नबी होए आ, रसूल होए आ, जां संत होए आ, जां सेवक होए आ, वो सब इस बाइबल नूं लिखण वास्ते उन्हां पवित्र आत्मा की सामर्थ नूं पाया और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा, हैल्प के द्वारा ये पवित्र वचन जिहड़े लिखे गए आ। ये जिहड़े वचन साडे कोल, साडे पास, साडे तक पहुँचे आ, ये सारे वचन जिहड़े आ ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए आ, क्योंकि सारे जिन्ने भेत आ ये परमेश्वर दी वल्लों आ, परमेश्वर दी पवित्र बाणी आ और पवित्र आत्मा के द्वारा आ। असी पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ के देखांगे, यूहन्ना 14 बाब ओदी 16 ते 17 आयत तो 2 आयतां तो पढ़ के देखांगे। इत्थे यीशु मसीह की कह रहे आ, मैं अपने पिता तो मंगांगा, मैं अपने पिता तो मंगांगा और तुहानूं दूजा सहायक बख्शेगा, भई ओ सदा तुहाडे संग रहे, ओ सदा तुहाडे संग रहे, अर्थात सच्चाई दा पवित्र आत्मा, जिसनूं जगत पा नहीं सकदा, जिसनूं ये दुनियादारी वाले लोग जाए जगत संसार जिहड़ा नहीं लै सकदा, नहीं पा सकदा, क्यों जो ओ सदा उसनूं वेखदा है नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इत्थे सानूं सिखा रहा कि यीशु मसीह कह रहा कि मैं अपने पिता तो मंगांगा और वो तुहानूं दूजा सहायक बख्शेगा, अर्थात सच्चाई दा पवित्र आत्मा। मेरे अजीज़ो, अज बड़े सेवक लोग आ जां बड़े बलीवर आ, वो चाहुंदे आ कि असी पवित्र बाइबल का प्रचार करिए, क्योंकि बहुत जरूरी आ। पवित्र बाइबल का प्रचार करना बहुत जरूरी आ। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा वचन जिहड़ा पूरी दुनिया के उत्ते फैल ना जाए, पूरी दुनिया तक कोने कोने ते पहुँच ना जाए, तब तक मेरा आना जल्द नहीं होएगा।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਲੀਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਐਸੇ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਰੀਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੀਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੀਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਾਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਨਾਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਧੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ
क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਸਾਮਰਥੂ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਬਾਬ ਦੀ 16-17 ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਆ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7 ਦੀ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ 'ਚ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਤਮਾ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਏਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੋਲੋਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਗੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜੋ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 2 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 2 ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 2 ਦੀ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 14 ਦੀ 26 ਐਤ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਯਹੂਨਾ 14 ਦੀ 26 ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਘੱਲੇਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਯਹੂਨਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਐਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਐਲਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 5-5 ਸਾਲ 10-10 20-20 ਸਾਲ ਕਈ ਬਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7 ਦੀ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੁਮਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਲੀਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿਖਾਏ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ 30 ਨਹੀਂ 60 ਨਹੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਗ, ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ,
ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ICU 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੀਭ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੋਗ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ, TB ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਖੜ ਜਾਣ, ਅੰਧਕਾਰ ਉਖੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਕੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆ, ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੀਨਦਾਰ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, आमीन। यीशु के नाम की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सब प्रभु दे विच बने रहो।